आओ हुण गुरु सवारे संत बाबा गेजा सिंह जी हुणा पासों गुर इतिहास गुरु दी कथा सरवण करो। संत बाबा अमरजीत सिंह जी भोला जी वो भी गुर इतिहास द्वारा निहाल करनगे। जो गुरु घर दे कीर्तनीय आए है उन्होंने भी कीर्तन द्वारा हाज़री लवानी है। आओ एक मन एक चित हो के कथा सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु नस्तारे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी विच पूर्णमाछी का दिहाड़ा मना के अपने जीवन दियां घड़ियां सफलियां कर रहे गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो हुणे हुणे आपां भाई अवतार सिंह जी पासों सरवण कर रहे सी कि ये जिहड़ी गल है ये अंदर दी है, ना मस्जिद दी है ना मंदिर दी है। परमात्मा के संबंध विच जिन्नी भी चर्चा है वो सारी अपने मन ते बुद्ध के संबंध विच है। ते सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच स्पष्ट आख्या भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु साहबा ने आज जो हुक्मनामा बख्शिया वो भी यही बख्शिया। प्रभ की शरण सगल भय लाथे दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याग। भाव कि परमात्मा की शरण दे विच पै के ते मनुख नूं सारे दुख परेशानियां तो मनुख जीव सुखी हो जाता है। पर प्रभ की शरण प्राप्त करने वास्ते पूरे गुरु दे हुक्म नूं पूरे गुरु की दिती हुई मत नूं बुद्ध नूं अपने जीवन विच धारण करना पैंदा। गुरु के हुक्म नूं धारण करना पैंदा ते जिहड़ा अमृत छकना है ये गुरु धारण करन दी शुरुआत है। एक सतगुरु जी गुरमंत्र दिंदे ने उन्होंने कहंदे ने दीक्षा ते एक होंदी है शिक्षा। जिहड़ा अमृत छकना ते उदों पंजां प्यारियां ने गुरमंत्र की बख्शिश करनी है ते जिहड़ी शिक्षा है वो है ए सत्संग। सत्संग दे विच आके रोज दी रोज सतगुरु कहंदे ने मैं जानियो मन मर गयो मन ते मोहा ना है मरिया ना है कुसंगत बरखा होण ते बहोर हरो हो जाए। ये जिहड़ा मनुख दा मन है ये संगत दे नाल बहुत डिपेंड। जिहो जी संगत होगी बहुत लोग पहला अच्छे ने फिर उन्होंने बुरी संगत होगी वो बुरे हो गए। बहुत लोग पहला उन्हें अमृत नहीं सी छकिया बुराइयां करते सन संगत अच्छी होगी गुरु धारण कर लिया अमृत छक लिया उस तो बाद उन्होंने विचार विहार अच्छे हो गए। कहने तो भाव कि मंत्र लेना भी जरूरी है ते मंत्र की जिहड़ी दृढ़ता है वो वधदी है संगत दे नाल। इस करके
ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ। ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੇ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੋ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਨੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਦਿਓ ਸੱਤ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤਜੂ ਹਰ ਕੋ ਤਜ ਡਾਰੂ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਮ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਿਹਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਹਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਓ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਨੇ ਆਵਾਗਮਨ ਛਡਾਹੀ। ਹਰ ਨੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਦਿਓ ਸਾਥਾ, ਗੁਰ ਨੇ ਲਈ ਬਚਾਏ ਨਾਥਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੰਜੇ ਚੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਚੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਸਦ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਨੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਦਿਓ ਸਾਥੇ, ਗੁਰ ਨੇ ਲਈ ਬਚਾਏ ਨਾਥੇ। ਹਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਉਲਝਾਇਓ, ਗੁਰ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਰ ਸਭੇ ਛਡਾਇਓ। ਹਰ ਨੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਦੀਏ ਫਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਪਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤਜੂ ਹਰ ਕੋ ਤਜ ਡਾਰੂ, ਹਰ ਕੇ ਸਮ ਗੁਰ ਕੇ ਸਮ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਿਹਾਰੂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ
ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਘਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਾਵਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਉਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਬਦਲਣਾ ਪਏ ਕਿਡਨੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਈਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਰੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਲੈ ਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਤਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ
ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸੰਤ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।